عربی سیکھنے اور اسلامک لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم موصوف صفت کی ترکیب کے متعلق سن رہے تھے کہ موصوف صفت کی ترکیب کس طرح ہو سکتی ہے، تو مجموعی طور پر یاد رکھیں کہ موصوف صفت کی جو چیزیں بنتی ہیں مجموعی طور پر اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو موصوف مفرد ہوگی، یا تو صفت مفرد ہوگی۔ صفت جو چیزیں بنتی ہیں اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں۔ صفت یا تو مفرد ہوگی یا پھر صفت جملہ ہوگی۔ اب اگر صفت جملہ ہے تو اس کی بھی 2 صورتیں بنے گی، یا تو جملہ اسمیہ صفت بنے گا یا پھر جملہ فعلیہ صفت بنے گا۔ نمبر 3، یا پھر صفت شبہ جملہ ہوگی۔ اب اگر صفت شبہ جملہ ہے تو اس کی بھی 2 صورتیں بنیں گی، یا تو جار مجرور صفت بنے گا یا پھر ظرف صفت بنے گا۔ تو ان میں سے ہم پہلی صورت ہم پڑھ چکے تھے کہ صفت جب مفرد ہوتی ہے، اس کی بھی ہم مثال پڑھ چکے تھے، اور پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے جب جملہ صفت بنتا ہے اس کی 2 صورتیں، یا تو جملہ اسمیہ لے کر آئیں گے یا جملہ فعلیہ لے کر آئیں گے۔ اب اگر ہم جملہ اسمیہ صفت لے کر آتے ہیں تو اس کی بھی 2 صورتیں تھی۔ نمبر 1، یا تو اس میں نکرہ کے بعد ہم جملہ اسمیہ کے ذریعے صفت بیان کریں گے، تو اس صورت میں اس میں نکرہ اور جملہ اسمیہ کے درمیان الذی یا اللتی نہیں آئے گا۔ اس کی مثال ہم پڑھ چکے تھے، جاء ولد اخلاقہ جمیلۃ۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ جب اسم معرفہ کی صفت جملہ اسمیہ کے ساتھ بیان کرنا ہو تو اس کی کیا صورت ہوگی۔ تو اس صورت میں ہم اسم معرفہ اور جملہ اسمیہ کے درمیان اسم موصول الذی یا اللتی لے کر آئیں گے۔ تو جب بھی اسم معرفہ کی صفت بیان کرنی ہو اور جملہ اسمیہ کے ذریعے بیان کرنی ہو تو درمیان میں اسم موصول الذی یا اللتی کے ذریعے اسم معرفہ کی صفت لے کر آئیں گے۔ اب اس کی مثال سے دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہوگی، جاء الولد الذی اخلاقہ جمیلۃ۔ اب دیکھیں پہلے تھا والدن، اگر والدن اس میں نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ لے کر آئیں گے تو یوں عبارت بنے گی جاء ولدن اخلاقہ جمیلۃ۔ اخلاقہ جمیلۃ یہ بھی اس میں نکرہ کی صفت بن رہا ہے، لیکن اگر ہم اس میں معرفہ لے کر آتے ہیں الولد تو اب عبارت چینج ہو جائے گی۔ اب عبارت کیا ہوگی، جاء الولد الذی اخلاقہ جمیلۃ۔ اب ترکیب کس طرح ہوگی، جاء فعل ماضی مبنی بر فتحہ، الولد موصوف فاعل، الولد موصوف فاعل، الذی اسم موصول صفت، الذی اسم موصول مبنی بر سکون صفت محلا مرفوع، اخلاقہ مبتدا جمیلۃ خبر، اور یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ یہ اسم موصول کا صلہ بن جائے گا۔ اور یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے جو جملہ صلہ بنتا ہے اس کا محل اعراب نہیں ہوتا۔ تو اب یہ اس کی ترکیب ہم اس طریقے سے کریں گے، الولد موصوف فاعل کہہ کر چھوڑ دیں گے، اور الذی اسم موصول مبنی بر سکون محلا مرفوع یہ صفت، اور اخلاقہ جمیلۃ یہ جملہ اسمیہ صلہ، اور اس کا محلا کوئی اعراب نہیں ہے۔ اب تیسری صورت، یا پھر اب اگر اس میں نکرہ کی صفت جملہ فعلیہ کے ذریعے بیان کرنی ہو، اگر اس میں نکرہ کی صفت، اس میں موصوف نکرہ کی صفت، اس میں موصوف نکرہ کی صفت جملہ فعلیہ کے ساتھ بیان کرنی ہو تو اس صورت میں اس میں موصوف نکرہ اور جملہ فعلیہ کے درمیان الذی یا اللتی نہیں آئے گا۔ اچھا اس کی وجہ کیا، جب اس میں جملہ صفت بنتا ہے، اس میں نکرہ کہ ہم جملہ کے ذریعے صفت بیان کرتے ہیں تو درمیان میں الذی یا اللتی نہیں لے کر آتے۔ وجہ کہ موصوف تو ویسے ہی نکرہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو یہ نکرہ کے حکم میں ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ ہو یا جملہ یہ نکرہ کے
हुक्म में होते जब मौसूफ भी नकरा और जुमला इस्मिया भी नकरा के हुक्म में, तो यहाँ में दरमियान में इसमें मौसूल इसमें मारफा अल्लज़ी या अल्लती अब लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब लेकर आएंगे? जब इसमें मारफा की सिफत हम जुमला इसमें मौसूफ मारफा की सिफत जुमला फेलिया लेकर आएंगे, तो अब दरमियान में हमें इसमें मौसूल मारफा अल्लज़ी या अल्लती लेकर आना पड़ेगा। वजह क्या है? अगर हम यूं कहते हैं जा अल वलदु यदरुसु फिल जामियाती, अब ये इबारत गलत हो जाएगी। अब ये अगला जुमला सिफत नहीं बन सकता। वजह क्या है कि आप अगर अल वलद को सिफत मौसूफ बना रहे हैं, अल वलदु मौसूफ फाइल, और आप ये कहते हैं कि यदरुसु फिल जामिया ये इसकी सिफत है, ये दुरुस्त नहीं होगी तरकीब। क्यों? क्योंकि मौसूफ फाइल मारफा है, और जबकि यदरुसु फिल जामिया ये जुमला फेलिया है, और जुमला फेलिया आपको पता है कि ये नकरा के हुक्म में होता है। जुमला फेलिया क्या होता है? ये नकरा के हुक्म में होता है। नकरा और मारफा के एतबार से भी मौसूफ सिफत में मुताबकत नहीं पाई जाएगी। तो अब इसको दुरुस्त करने का क्या तरीका होगा कि दरमियान में हम अल्लज़ी लेकर आएंगे, क्योंकि मौसूफ मुज़क्कर है तो फिर अल्लज़ी लेकर आएंगे। अगर मौसूफ मुअन्नस हो तो फिर हम क्या लेकर आएंगे? अल्लती लेकर आएंगे। अब इबारत क्या बन जाएगी? जाअल, अगर हम इसमें मौसूफ नकरा की सिफत इसमें मौसूफ नकरा की सिफत जुमला फेलिया लेकर आएंगे तो इबारत यूं हो जाएगी जाअ वलदुन यदरुसु फिल जामियाती, जाअ वलदुन यदरुसु फिल जामियाती। अच्छा, अब ये भी गौर किया करें, जब भी इसमें नकरा के बाद जुमला फेलिया आ रहा हो, जब भी इसमें नकरा के बाद जुमला फेलिया आ रहा हो और वो खबर ना बन सकता हो, और वो खबर है तो फिर वो क्या बनेगा? मानवी एतबार से गौर करे तो बाज़ औक़ात वो क्या बनता है? इसमें नकरा की क्या बनता है? वो सिफत बनता है। अब गौर करें जाअ वलदुन, अब तर्जमा क्या होता है? जब भी इसमें नकरा के बाद जुमला आए और खबर ना बन सकता तो हम उसे सिफत बनाएंगे। अब तर्जमा कैसे करेंगे कि वो, जिसका, जो, इस या ऐसा, इन अल्फाज के साथ तर्जमा करेंगे। तो अब क्या तर्जमा होगा? जाअ वलदुन यदरुसु फिल जामियाती, कि वो बच्चा आया जो जामिया में पढ़ता है। तो उर्दू में तर्जमोसू सिफत, जब जुमला सिफत बने तो इस तरह के अल्फाज आपने ऐड करने हैं तर्जमा करते वक्त। ऐसा, वो, जो, जिस, जिसमें, इस तरह के मौके की मुनासिबत से हम अल्फाज ऐड करेंगे। तो अब क्या तर्जमा हो जाएगा? जाअ वलदुन यदरुसु फिल जामिया। अब यहाँ नकरा के बाद जुमला आ रहा है, वो सिफत ही बन सकता है। तो अब क्या तर्जमा करेंगे कि वो बच्चा आया जो जामिया में पढ़ता है। तो अब तरकीब क्या होगी? जाअ फेल, वलदुन मौसूफ नकरा फाइल, मौसूफ नकरा फाइल, और यदरुसु फिल जामिया ये जुमला फेलिया क्या बन जाएगा? सिफत बन जाएगा। और ये जुमला फेलिया जब सिफत बने, ये महल्लन मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी होगा और मजरूर भी हो सकता है। अगर मौसूफ फाइल मौसूफ मरफू है तो जुमला फेलिया क्या कहलाएगा? सिफत महल्लन मरफू। अगर मौसूफ मंसूब है तो जुमला फेलिया जब सिफत बनेगा तो क्या कहलाएगा? महल्लन मंसूब। अगर मौसूफ मजरूर है और जुमला फेलिया उसकी सिफत बने तो अब जुमला फेलिया ये सिफत महल्लन मजरूर कहलाएगा। अब मारफा की क्या मिसाल होगी? जाअल वलदुल्लज़ी यदरुसु फिल जामियाती, जाअल वलदुल्लज़ी यदरुसु फिल जामिया। अब तर्जमा क्या करेंगे? वो बच्चा आया जो जामिया में पढ़ता है। अब इसकी क्या तरकीब होगी? जाअ फेले माजी मबनी बर फतहा, अल वलदु क्या कहेंगे? मौसूफ फाइल। क्या कहना आपने? मेयारी तरकीब किस तरह करेंगे कि मौसूफ और अल्लज़ी इसमें मौसूल मबनी बर सुकून महल्लन मरफू सिफत, इसमें मौसूल मबनी बर सुकून महल्लन मरफू सिफत, और यदरुसु फिल जामिया, यदरुसु ये जुमला फेलिया क्या बनेगा? इसमें मौसूल के लिए सिला, और सिले का हम क्या कहेंगे कि महल्लन इसका एराब है। लेकिन पर मजाजन इस तरह कह दिया जाता है कि जब जुमला इस्मिया की जो सिफत होती है, कभी जुमला इस्मिया होती है, कभी जुमला फेलिया होती है। लेकिन जब जुमला फेलिया होगी तो फिर हम सिफत किसको बनाएंगे? इसमें मौसूल को, इसमें मौसूल को सिफत बनाएंगे, और अगला जो जुमला बनेगा इसके बाद वो क्या कहलाएगा? इसका सिला कहलाएगा। तो लिहाजा जब भी इसमें नकरा के बाद अगर जुमला आता है, जुमला इस्मिया या फेलिया, तो बाद औक़ात या अक्सर वो माना के एतबार से आपने गौर करना है कि ये सिफत बन रहा है या खबर बन रहा है। इसी तरह जब इसमें मारफा के बाद अल्लज़ी आ जाए और वो खबर ना बन सकता हो तो फिर इसमें मौसूल इसमें मारफा के लिए क्या बन रहा होता है? सिफत बन रहा होता है। तो वहां पे आप तर्जमे के एतबार से आपने तरकीब का तयन करना है।
تو لہٰذا ترجمہ کرتے وقت، ترکیب کرتے وقت ہماری ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔